वचनामृत। वचनामृत में शिक्षा पाठ 50 प्रमाद। मोक्षमाला शिक्षा पाठ 50 प्रमाद। तेमा परम कृपालदेव लखे छे, धर्मनी अनादरता, उन्माद, आळस, कषाय ए सघळा प्रमादना लक्षण छे। धर्मनी अनादरता एटले धर्म प्रत्ये आदर नहीं। उन्माद एटले मोहनु गांठपण। आळस एटले धर्म करवामां आळसू। अने कषाय एटले क्रोधमान मायालोभमां प्रवृत्ति। ए सघळा प्रमादना लक्षण छे। एटले आत्मानो लक्ष्य चूकीने बीजा काममां प्रवर्तવું ते बधो प्रमाद छे। विवेचन में आना विषय ब्रह्मचारी कहे छे, प्र प्लस मद। प्र एटले प्रकृष्टपणे, मद एटले चूकी जवुं। एटले आत्मानो लक्ष्य चूकीने बीजा काममां प्रवर्तવું ते प्रमाद छे। धर्मनी अनादरता एटले धर्मनुं अबहुमानपणुं। एटले धर्म सारो छे भाव नहीं, ते अनादरपणुं। उन्माद एटले अत्यंत बेदरकारी। धर्मनी कहीं पड़ी ज न होय, छकी गयो होय ते उन्माद। आळस एटले धर्म करवामां आळस। धर्म कोण करे? धर्म करवा आव्यो होय तोय आळस करे। अने कषायमां प्रवर्ते ए बधा लक्षणों प्रमादने सूचवे छे। आ प्रमत्त भावे आ जीवनुं भूंडुं करवामां कांई पण न्यूनता राखी नथी। अनादिकालथी प्रमादने वश आ जीव रझळ्यो छे, छतां पण आ जीवने निजीतनो उपयोग नथी। ए ज अतिशय खेदकारक छे। एटले कृपालदेव विस्तारथी आ पाठमां समजावे छे के प्रमाद ए महारीपू छे, महान शत्रु छे आपणो। एवो जीवनो अनादिथी आळसू स्वभाव छे कि ऊभो होय तो बेसी जाय, बेस्यो बैठो होय तो सूई जाय। विषय कसायमां एने आनंद आवे, पर परमार्थ आत्महित करवामां एने कंटाळो आवे छे। ए प्रमाद छे। आत्मा सिवाय बधी कई पण प्रवृत्ति ते बधो ज प्रमाद छे। भगवाने उत्तराधीन सूत्र में गौतम ने कह्युं, हे गौतम, मनुष्यनुं आयुष्य डाबनी अणी पर पड़ेला जलना बिंदु जेवुं छे। जेम ते बिंदु ने पड़ता वार लागती नथी, तेमां मनुष्य आयु जता वार लागती नथी। उत्तराधीन सूत्र भगवाननो अंतिम उपदेश। 36 कलाक भगवाने लगातार देशना आपी ते उत्तराधीन सूत्र बनी गयुं। तेमां भगवान महावीर स्वामी गौतम ने कहे छे, हे गौतम, मनुष्यनुं आयुष्य डाबनी अणी पर पड़ेला जलना बिंदु जेवुं छे। डाब एटले घास। घासनी अणी उपर जेम ओस पड़े, झाकळ। हाँ, ए झाकळना बिंदु क्षण मात्र में हवा आवे के तड़को आवे सुकाई जाए अथवा पड़ी जाए। हे गौतम, मनुष्यनुं आयुष्य डाबना अणी पर पड़ेला जलना बिंदु जेवुं छे। तेम जेम ते बिंदु ने पड़ता वार लागती नथी, एटले झाकळना बिंदु ने पड़ता वार लागती नथी। झाड़ना पाकेला पीळा पान जेवुं। पीळुं पान क्यारे खरी जाए कहेवाय नहीं। तेमां मनुष्य आयु जता वार लागती नथी। विवेचन में कहूँ, उत्तराधीन सूत्र में द्रुमपत्रक नामनु 10मुं अध्ययन है। तेमां तेनी पहली गाथा में झाड़नु पाकू पीळुं पान पड़ता वार लागती नथी, अने बीजी गाथा में डाबनी अणी पर पड़ेला जलना बिंदु ने जेम पड़ता वार लागती नथी, ते मनुष्यनुं आयुष्य पूर्ण थता वार लागती नथी। एम कहूँ छे। केम के कोई घर में ज मरे, कोई जन्मता मरे, कोई बाळपण युवान वृद्ध थईने मरे, कोई नियमितता ज नथी। पण जन्मे अवश्य मरी जाए नियम छे। एटले के छे क्षणिक जीवन छे, शीघ्र आत्मित करी लो। अने प्रमाद में जो वखत चाल्यो गयो तो आ अमूल्य मानवदेह वृथा चाल्यो जशे। हवे कृपालदेव आगळ कहे, ए बोधना काव्य में चौथी कड़ी स्मरण में अवश्य राखवा योग्य छे।
સમયમ ગોયમ મા પમાય. હે ગૌતમ, એક સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ ન કર. એ પવિત્ર વાક્યના બે અર્થ થાય છે. એક તો હે ગૌતમ, સમય એટલે અવસર પામીને પ્રમાદ ન કરવો, અને બીજો એ કે મેષાનું મેષમાં ચાલ્યા જતા અસંખ્યાતમાં ભાગનો જે સમય કહેવાય છે તેટલો વખત પણ પ્રમાદ ન કરવો. સમયમ ગોયમ મા પમાય. ગોયમ એટલે ગોયમાં, હે ગૌતમ. સમયમ મા પમાય, સમય માત્રને પમા કર્મા પ્રમાદ. પમા એટલે પ્રમાદ કર્મા. સમય એટલે એક તો અવસર પામીને, હવે અવસર આવ્યો પ્રમાદ કર્મા એટલે ચૂકીશ નહીં, મોક્ષનું કામ કરી લે. બીજો સમયે સમયે આત્માને આ ભૂલી જાય છે તે જ ભાવ મરણ છે. વિવેચનમાં કહે છે સમયનું માપ શું? તો કે પૂદગલ પરમાણુથી એનું માપ નીકળે સમયનું. એટલે આકાશના એક પ્રદેશથી તેની જોડેના બીજા પ્રદેશ પર પરમાણુને મંદ ગતિથી જતાં જે સમય લાગે તેને એક સમય કહેવાય છે. એટલે કાળનો નાનામાં નાનો ભાગ કે જેના બે વિભાગ ન થઈ શકે. ગોયમના અર્થ કર્યા છે બ્રહ્મચારીજી અહીંયા. ગો એટલે મન, યમ એટલે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ રાખનાર એવા શ્રી ગૌતમ. એવા ગૌતમને જે ભગવાને કહ્યું તે આપણને જ કહ્યું છે. ગૌતમ સ્વામી તો નિમિત્ત છે, પણ આપણા બધાને માટે આ જ ઉપદેશ છે. પાસે જ આપણી પાસે પણ કાળ આવીને ઊભો છે એમ વિચારવા કહ્યું. લીધો કે લેશે એમ થઈ રહ્યું છે. મેષાનું મેષ એટલે આંખ મીચીને ઉઘાડીએ, આંખ બંધ કરીને ખોલી એટલા સમયમાં તો અસંખ્યાત સમય થઈ જાય છે. તેટલો વખત પણ કે છે પ્રમાદ ન કરવો. નેપોલિયન બોનાપાર્ટે અનેક યુદ્ધ જીતી નાખ્યા, યુરોપનું રાજ્ય લઈ લીધું, પણ અંતિમ વખતે અલ્પ પ્રમાદ કર્યો. આગળ યુદ્ધના વ્યક્તિ જે સેનાપતિ કે આગળ જઈ એને કહ્યું કે મને છેલ્લા સૈનિકને એમ કહ્યું મને જગાડજે. આખી સેના ચાલી ગઈ અને જગાડવાનું ભૂલી ગયો. આખા યુરોપનું રાજ્ય ચાલી ગયું. અલ્પ પ્રમાદથી એની દુર્દશા થઈ અને એકાંત ટાપુમાં મૂકી દીધો. ત્યાં નિરાધારપણે અત્યંત દુઃખ વેઠીને એનું મૃત્યુ થયું. એમ પ્રમાદ એક સમય માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવો, કારણ દેહ ક્ષણભંગુર છે. એટલે કૃપાલદેવે કહ્યું જે જીવો મોહ નિદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે. મુનિ તો આત્મ વિચારે કરીને નિરંતર જાગ્રત રહે. પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી. જે હંમેશા જાગ્રત છે એને કોઈ ભય નથી. નહીં તો કયા સમયે એનું મૃત્યુ થઈ જાય અને કઈ ગતિમાં ચાલ્યો જાય. માટે કૃપાલદેવ ભગવાન ગૌતમ સ્વામીને મહાવીર ભગવાનનું દૃષ્ટાંત આપીને કહે છે મેષાનું મેષમાં ચાલ્યા જતા અસંખ્યાત આ ભાગનો જે સમય કહેવાય છે તેટલો વખત પણ પ્રમાદ ન કરવો, કારણ દેહ ક્ષણભંગુર છે. કાળ શિકારી માથે ધનુષ્ય બાણ ચઢાવીને ઊભો છે. લીધો કે લેશે એમ જંજાળ થઈ રહે છે. ત્યાં પ્રમાદથી ધર્મ કર્તવ્ય કરવું રહી જશે. એ તો ક્ષણભંગુર છે, હમણાં નહીં ને ક્ષણમાં ગયો, ભાઈ તો મરી ગયા, ગુજરી ગયા. શું થયું કે નખમય રોગ નહોતો પણ બસ આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. કાળ શિકારી માથે ધનુષ્ય બાણ ચઢાવીને ઊભો. જેમ પ્રભુ શ્રી કે લીધો કે લેશે, ફલાણાને લીધો એ લેતો લેતો તમારા તરફ પણ આવે છે એટલે તમને લેશે. અહીંયા અર્થ બ્રહ્મચારીજી કર્યો છે કે જેને લીધો એટલે તરત મરવાનું હોય તો લીધો, અને થોડી વાર પછી મરવાનું હોય તો લેશે એમ કહેવાય. પણ વહેલો કે મોડો અવશ્ય ઝડપી લેશે. એમ જંજાળ થઈ રહી છે એટલે કાળ શિકારી બધે પ્રવર્તમાન થઈ રહ્યો છે. તારે માથે કોપી રહ્યો કાળ રે, ઊંઘત ને કેમ આવે. એ પાણી પહેલા બાંધી લેને પાળ રે,
ઊંઘત ને કેમ આવે. પાણી પહેલા પાણી આવે ને પછી પાળ ન બંધાય. પહેલાં પાળ બાંધે, પુલ બાંધે કે આ બંધ બાંધ્યા તો પાણીને રોકી શકાય. અગ્નિ લાગે ને પછી કૂવો ખોદું નહીં બને. પહેલાં જ આત્મહિત કરી લે. કાળ આવે, સમય આવી ગયો, મૃત્યુનો કંઈ ન વળે. પાણી પહેલા બાંધી લેને પાળ રે, ઊંઘત ને કેમ આવે. તારે માથે કોપી રહ્યો કાળ, લીધો કે લેશે નક્કી છે, નિશ્ચિત છે. માટે આત્મ વિચાર કર્તવ્યરૂપ ધર્મ કયો છે તે પ્રમાદથી રહી જશે. આત્મ વિચાર કર્તવ્યરૂપ ધર્મ પ્રમાદ કર્યો તો એ રહી જશે અને કાળ આવીને તને લઈ જશે. માટે બિલકુલ પ્રમાદ ન કરવો. ભગવાન મહાવીરે ગૌતમ સ્વામીને કહ્યું, પણ કૃપાલ કે આ બધું આપણને જ કહ્યું છે. બ્રહ્મચારી કે આ તો નિમિત્ત છે. 36,000 પ્રશ્નો ભગવતી સૂત્રમાં ગૌતમ સ્વામીએ પૂછ્યા. કોના માટે? આપણા માટે. કે આ જીવો જે શંકાઓ ઉઠે એનું સમાધાન એને તરત મળી રહે એના માટે પૂછ્યું. માટે ત્યાં પ્રમાદથી ધર્મ કર્તવ્ય કરવું રહી જશે. માટે કહ્યું કે કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ, પલ મેં પ્રલય હોયગી ફિર કરેગા કબ. એટલે ઈશો વિજયજીએ પણ કીધું, અવસર પામી આળસ કરશે તે મૂરખમાં પહેલોજી, ભૂખ્યાને જેમ ઘેબર દેતા હાથ ન માંડે ઘેલોજી. આવો અવસર પામીને જો આત્મિત ન કરે તો એને કરવું જ નથી. કરવું હોય તે તો એવા અવસરનો જરૂર લાભ લઈ લે. પ્રભુ કે આ જીવ કારો વાણિયો નથી, જે સાથે આવે એવા તો શુભ સંસ્કાર ભેગા કરે નહીં, આત્માને સંસ્કારિત બનાવે નહીં, અને આ ધનાદિ ભેગું કરે તો અહીં જ મૂકીને જવાનું. સાથે ન આવે એના માટે મથે અને આત્માને અને એવા અનંત સંસ્કાર આત્મા એટલે શુભ શુદ્ધના લક્ષ્ય આપી શકાય, મનુષ્ય સફળ કરી શકાય તે કરે નહીં. તો આ કે વસ્તુને વાસ્તવિક સમજો નથી. હવે આગળ કૃપાલદેવ કહે છે, અતિ વિચક્ષણ પુરુષો સંસારની સર્વોપાધિ ત્યાગીને અહોરાત્ર ધર્મમાં સાવધાન થાય છે, પળનો પણ પ્રમાદ કરતા નથી. પહેલા તો અતિ વિચક્ષણ પુરુષોની વાત કરે, એટલે ઘણા હોશિયાર તે જ્ઞાની પુરુષો છે. 6 7वें ગુણસ્થાન કે ઝૂલતા આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ એ અતિ વિચક્ષણ પુરુષો છે. સંસારની સર્વોપાધિ ત્યાગી, સર્વોપાધિને આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર ત્યાગી, અહોરાત્ર રાત દિવસ ધર્મમાં સાવધાન થાય છે, પળનો પણ પ્રમાદ કરતા નથી. એટલે નિરંતર આત્મવિચારે કરીને જાગ્રત રહે. 2 ઘડીમાં ફરી આત્મ અનુભવ ન કરે નીચે આવી જાય. એટલે રાત દિવસ આત્મહિતને જ સાચવે છે. અને વિચક્ષણ પુરુષો એટલે દેશવીરથી શ્રાવક કે મુમુક્ષુ પુરુષો, તે વિચક્ષણ પુરુષો અહોરાત્રના થોડા ભાગને પણ નિરંતર ધર્મ કર્તવ્યમાં ગાળે છે. શ્રાવકો, સાચા આરાધકો, મુમુક્ષુઓ એ રાત દાડાના થોડા ભાગને એટલે સવાર સાંજ નો કલાક, 1.5 કલાક, 2 કલાક લઈ અને નિરંતર એટલે ચૂક્યા વિના નિયમિત પ્રતિદિન ધર્મ કર્તવ્યોમાં ગાળે છે. કેમ કે શ્રાવકને બીજા પણ કામ હોય, એટલે મુનિની જેમ કલાક એમાં ન રહી શકે, તો એ અહોરાત્રના થોડા ભાગને પણ નિરંતર ધર્મ કર્તવ્યમાં ગાળે છે વિચક્ષણ પુરુષો. અને અવસરે અવસરે ધર્મ કર્તવ્ય કરતા રહે છે. અવસરે પર્યુષણ, દિવાળી કે મોટા મોટા તહેવારો અથવા બીજ, પાંચમ, આઠમ આ દિવસોએ પોતાનું વિશેષિત કરે. વિવેચનમાં કહે છે, પ્રમાદ કેવા પ્રકારે દૂર કરવો? જેઓ તેને દૂર કરવા તૈયાર થયા છે તેઓ શું કરે છે તે કહે છે. જેને પ્રમાદ દૂર કરવો છે એવા જ્ઞાની પુરુષો અથવા શ્રાવકો, મુમુક્ષો શું કરે છે તે કહે છે. તો કે એક અતિ વિચક્ષણ પુરુષો એવા જ્ઞાની મુનિઓ સંસારની સર્વ ઉપાધિ ત્યાગીને અહોરાત્ર ધર્મમાં સાવધાન થાય છે,
તેઓ પ્રમત્ત અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનકમાં હોય છે. ત્યાં જરા પ્રમાદ કરે તો પ્રમત્ત ભાવથી નીચે ચાલ્યા જાય, નીચલા ગુણસ્થાનકમાં આવી જાય. રાત દિવસ વિતરાગની આજ્ઞામાં જ મનને બાંધી રાખે છે જ્ઞાની પુરુષ. રાત દિવસ વિતરાગની આજ્ઞામાં જ મનને બાંધી રાખે છે. એ તો જાણે સર્વોત્કૃષ્ટ ગણા અતિ વિચક્ષણ પુરુષો. મુનિ તો આત્મભાવમાં સદાય જાગૃત રહે, નિરંતર આત્મવિચારે કરીને મુનિ તો જાગૃત રહે. પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી. વિવેચનમાં લખ્યું. હવે વિસ્તારથી વિચક્ષણ પુરુષોનું કહે છે. દેશવીરતી શ્રાવક કે જેમણે ઘરનો ત્યાગ કર્યો નથી, ઘરમાં જ છે, મુનિની જેમ ઘર છોડીને ગયા નથી, એવા શ્રાવકો કે મુમુક્ષો કે તીવ્ર મુમુક્ષો તે નિયમિતપણે રાત્રિ દિવસના અમુક કાળમાં સામાયિક વગેરેથી નિરંતર ધર્મ ધ્યાનમાં રહે છે. નિરંતર એટલે નિયમિત રીતે જે સમય નિશ્ચિત કર્યો હોય તે પ્રમાણે ચૂક્યા વિના પ્રતિદિન એ ક્રમ કરે જ. આત્મકર્તવ્યમાં ભૂલ ના આવવા દે, તેથી વિચક્ષણ કયા. એમને હોશિયાર કેમ કયા? કે આત્મ કર્તવ્ય, આત્માને માટે જે ધર્મ, સ્વાધ્યાય, ભક્તિ વગેરે ક્રિયાઓ કરવી, એમાં કંઈ પણ ભૂલ ન થવા દે, આંચ ન આવવા દે, માટે તેને વિચક્ષણ કયા. તે અવસરે અવસરે એટલે કે મહાપુરુષોએ જે જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અર્થે આઠમ, 14, બીજ, પાંચમ, આઠમ, 14, 11 વગેરે તિથિઓ નિશ્ચિત કરી છે. તે કે પર્યુષણ પર્વ કે દિવાળી પર્વ કે જ્ઞાન પાંચમી વગેરે પર્વો નિયત કર્યા છે. તે પર્વ દિવસોમાં સામાયિક કરે, પ્રતિક્રમણ કરે, પૂજન કરે, ભક્તિ કરે, વાંચન કરે, એ વગેરે જે ક્રિયાઓ ઉપદેશી છે તેમાં જાગ્રત ઉપયોગે જેટલો સમય મળે તેટલામાં તે ક્રિયા ઉલ્લાસ અને આનંદપૂર્વક કરે છે. જેટલો સમય આ પર્વ દિવસોમાં વિશેષ મળે તો વિશેષ આરાધના પર કરે, પણ કેવી રીતે? જાગ્રત ઉપયોગે. બધા વિકલ્પો, સંકલ્પ ભૂલી જઈ વ્યવહાર કે વેપારના અને ઉપયોગને ધર્મમાં સ્થિર કરે છે. સામાયિક લઈને અહીંયા તો એક એક ભક્તિ પ્રભુની આજ્ઞાથી એટલે સામાયિક જ છે. એ પણ 3 સામાયિકની એક ભક્તિ છે. સંભાવ લાવવા માટેનો જ્યાં પુરુષાર્થ છે, પણ જ્યાં એક ન હોય એવો ભક્તિનો નિયમિત ક્રમ, ત્યાં પછી સામાયિક, પ્રતિક્રમણ, પૂજન, ભક્તિ, વાંચન વગેરે જે ક્રિયા ઉપદેશી તેમાં જાગ્રત રહે અને જેટલો સમય મળે તેટલો તે ક્રિયા જે કરે તે ઉલ્લાસપૂર્વક કરે, ભાવોલ્લાસથી કરે, આનંદપૂર્વક કરે. તેમજ બનતા પ્રયત્ને આ સંસારની બળતી લાય તેમાંથી ઘણો વખત ધર્મ કર્તવ્ય માટે બચાવે છે. તે જ વિચક્ષણ કહેવાય. સંસારમાં સર્વત્ર બળતરા છે. એ બળતરામાંથી, ત્રિવિધ તાપાગ્નિમાંથી પોતાના આત્માને બચાવી જે સવાર, સાંજ, બપોર આવી ધર્મ ક્રિયામાં જે સમય ગાળે તે શ્રાવકોને વિચક્ષણ કયા. અતિ વિચક્ષણ જ્ઞાની પુરુષો હવે અને અવસરે અવસરે ધર્મ કર્તવ્ય કરતા રહે છે. હવે ત્રીજા વ્યક્તિઓ તે છે મૂઢ પુરુષો. અતિ વિચક્ષણ પુરુષો, વિચક્ષણ પુરુષો. હવે મૂઢ લોકો, મૂઢ, મોહ મૂઢ કહો. હવે કૃપાલદેવ કહે પણ મૂઢ પુરુષો, મૂઢ એટલે અવિવેકી, જેને હિતાહિતનું ભાન નથી, મોહી, રાગ દ્વેષથી ભરપૂર, મોહ જેને વિશેષ છે, સંસારમાં પ્રીતિ જેને હાડોહાડ છે, આવા એને જ્ઞાની પુરુષોએ મૂઢ કહ્યા. પણ મૂઢ પુરુષો નિદ્રા, આહાર, મોજ શોખ અને વિકથા તેમજ રંગરાગમાં આયુ વ્યતીત કરી નાખે છે. એનું પરિણામ તેઓ અધોગતિ રૂપ પામે છે. આવા મૂઢ લોકો એટલે જેને મોહ વિશે, તેથી ધર્મ પ્રત્યે મૂઢ, બેભાન જેવા છે, ધર્મની જેને કંઈ પડી નથી, તેઓને સમયની કંઈ પડી નથી. તેઓ અમુક વખત ખાવામાં, અમુક વખત કમાવામાં અને અમુક વખત ઊંઘવામાં અને બાકી કંઈ વખત રહે તો 4 પ્રકારની વિખતા
દેશ કથા, રાજકથા, સ્ત્રી કથા, ભોજન કથા તથા રંગરાગ એટલે મોજ શોખ, હરવા ફરવા વગેરેમાં બાકીનો સમય બચે તે પણ ગુમાવી દે છે, ખોઈ દે છે. તેથી તેઓને અધોગતિ કે જ્યાં ધર્મ કર્તવ્ય ન થાય એવી ગતિમાં જવું પડે. જ્યાં ધર્મ થાય જ નહીં ત્યાં આવા જીવો જન્મે. કેમ કે અહીંયા ધર્મ પ્રત્યે જેને રસ નથી તે મરીને પણ આવા સ્થાનોમાં જન્મે કે જ્યાં ધર્મ કર્તવ્ય થઈ જ ન શકે. અનાર્ય દેશોમાં જન્મે. એ તો મનુષ્ય થાય તો, અને અથવા હલકી ગતિમાં જ જતો રહે, યોનિમાં એકંદરી બેનરી તેનરી ચોરણી થઈ જાય, અથવા તિર્યંચમાં જતો રહે. બહુ ઊંઘમાં જેને ઊંઘવાની ઘણી આદત હોય તે મરીને અજગર થઈ જાય. અજગર, હા, એ ઘણા જ ઊંઘે. અથવા મગરમચ્છ વગેરે આખો દિવસે પડ્યો જ રહે, સૂતો રહે. એટલે જે પ્રકારે અહીંયા જેને જેને પોષણ આપ્યું તે પ્રકારની તે નિયમમાં જઈને પડે. એટલે કૃપાલ કે પણ મૂળ પુરુષો નિદ્રા, આહાર, ખાવા પીવામાં, મોજ શોખ અને ભીખતા તેમજ રંગરાગમાં આયુ વ્યતીત કરી નાખે છે. આપણે જોઈએ છે જગતમાં એમ જ છે. ખાવા પીવા, મોજ શોખ, વિકતા અને હું ખાવું શું અને હરવું ફરવું, મોજ શોખ, રંગ રાગ તાન, બસ એમાં આયુષ્ય પૂરું કરી દે 5 વિષયોમાં. અને એનું પરિણામ એટલે એનું ફળ તેઓ અધોગતિ રૂપ પામે, એટલે હલકી ગતિમાં ચાલ્યો જાય. કબીરદાસજીએ શું કહ્યું કે સુખિયા સબ સંસાર ખાવે ઓર સોવે, દુખિયા દાસ કબીર જબ જાગે તબ રોવે. બસ જેને કંઈ ભાન નથી, વિવેક નથી, એવા મૂળ પુરુષો ખાવું ને સોવું કે હરવું ફરવું એમાં સમય વ્યતીત કરી દે. પણ જેને આ મનુષ્ય ભાવની કિંમત જણાઈ, પોતે આત્મા છે, આ છ પદની જેને શ્રદ્ધા છે તે તો જબ જાગે તબ રોવે. સમય હાથમાં બહુ ઓછો છે. મનુષ્ય ભાવ આવો અવસર મળતો નથી. શીઘ્ર કામ કરો, એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ ગુમાવવા ન દે. હવે કૃપાલદેવ પ્રમાદના પાઠમાં આગળ કહે છે, માટે શું કરવું આવી સ્થિતિ છે તો? એટલે તમારે સામો ગણતરી કરાવી છે, અતિ વિચક્ષણમાં કે વિચક્ષણમાં કે મૂઢમાં, એ કે તમે વિચારો. તમને પણ કે વિચક્ષણ બનવું હોય, નાનીની તો આગળ વાત અલગ છે, પણ શ્રાવકના તો ધર્મ જો આવે તો કે જેમ બને તેમ યત્ના અને ઉપયોગથી ધર્મને સાધ્ય કરવો યોગ્ય છે. એટલે જેમ બને તેમ યત્ના, સાવધાની કોની? જીવ બચાવવા રૂપ ક્રિયામાં ભૂલ ના આવે. અહિંસા પરમો ધર્મ. કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં જીવોની હિંસા ન થાય. દયા નિર્મળ વિરોધ હંમેશા હૃદયમાં રહે. એટલે જીવો ક્યાંય હણાય નહીં, દુઃખી થાય નહીં, મન વચન કાયાથી એની યત્ના રાખે. એ તો છે દ્રવ્ય ધર્મ. જેમ બને તેમ યત્ન પાડે દરેક કાર્યમાં, એ થયો દ્રવ્ય ધર્મ. હવે ભાવ ધર્મ શું? અને ઉપયોગથી ધર્મને સાધ્ય કરવો. બીજો શબ્દ કૃપાલ ઉપયોગ લખ્યું. એટલે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ ઉપયોગથી વર્તે, તેથી ભાવ ધર્મ થાય છે. ભાવોમાં આત્માને બંધન ન થાય, આત્મા પોતાના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર સ્વભાવમાં આવે, એ લક્ષ્ય રાખી એટલે શુદ્ધના લક્ષ્યે શુભમાં પ્રવર્તે. આ જેને પ્રમાદ ટાળવો એના માટે કહે છે. જેમ બને તેમ યત્ના અને ઉપયોગથી ધર્મને સાધ્ય કરવો યોગ્ય છે. 60 ઘડીના અહોરાત્રમાં 20 ઘડી તો નિદ્રામાં ગાળીએ છીએ. 60 ઘડીનો એક દિવસ, 24 કલાકની 60 ઘડી, તેમાં 20 ઘડી એટલે 8 કલાક તો નિદ્રામાં જ ગાળે છે. બાકીની 40 ઘડી તે ઉપાધિ, ટેલ ટપ્પા અને રજડવામાં ગાળીએ છે. બાકીની 40 ઘડી રહી, 8 કલાક, 20 ઘડી તો ગઈ સુવામાં જ. બાકી રહી 40, 1/3, એક તો ગયું ઊંઘમાં. હવે રહી 2/3, 2 વિભાગ રહ્યા. એ વ્યવહારની, વેપારની, મોજ શોખ, ટેલ ટપ્પા કે હરવા ફરવા રજડવામાં ગાળીને બાકીની 40 ઘડીઓ પણ પૂરી કરીએ છીએ. એ કરતાં 60 ઘડીના વખતમાંથી 2-4 ઘડી
વિશુદ્ધ ધર્મ કર્તવ્યને માટે ઉપયોગમાં લઈએ તો બની શકે એવું છે, એનું પરિણામ પણ કેવું સુંદર થાય. કૃપાલ કે આટલી બધી 20 ઘડી કાઢી નાખો, 40 તો કામી જાય છે, તો એમાં તમે એમાંથી 2-4 ઘડી ધારો તો નીકળી શકે. વિશુદ્ધ ધર્મ કર્તવ્ય માટે ઉપયોગમાં લઈએ એ ઘડીને તો બની શકે એવું છે, અને એનું પરિણામ પણ ઘણું સુંદર આવે. એટલે વિવેચનમાં કહે છે 8 કલાક ઘણા ખરા લોકો નિદ્રામાં ગાળે છે. રાત્રે 10 થી 6 સામાન્યપણે નિદ્રાકાળ હોય છે. બાકીની 40 ઘડી ઉપાધિ, આ ત્રિવિધ તાપની સંસારની ઉપાધિ કે ટેલ ટપ્પા મોજ શોખ કે રજડવા એટલે અહીંથી હરવા ફરવામાં ગાળે છે. આ મૂઢના જેવું પ્રવર્તન થાય છે, જેને વિવેક નથી. જેમ આવે તે ખાય, જે પીએ, જેમ બધું જ કઈ જાય, એના પાછળ વિચાર નથી. ઢોરની જેમ. વિદ્યા વિહીના પશુ બી સમાના સા વિદ્યા વિમુક્તે. વિદ્યા કે જે મુક્તિને આપે, જેને સદવિદ્યા નહીં પામ્યો તે નર નથી પણ વાનર જ છે. અર્થાત વિદ્યા વિહીના પશુ બી સમાના. વિદ્યાથી વિહીન તે પશુ જેવો છે. જેને આત્મવિદ્યા નહીં શીખી તે પશુ પણ ખાય પીએ અને 5 ઇન્દ્રિય વિષયોને ભોગવે, કસાય કરે, તેમાં પણ કરે. શું ફરક પડ્યું? એ જન્મે એ મરે અને દુર્ગતિમાં જઈને 4 યોનિમાં ગતિમાં રજડા કરે. મૂળના જેવું પ્રવર્તન થાય છે. મોટા ભાગના માણસો હાલમાં આ પ્રમાણે વખત ગાળે છે. તેમાંથી 2-4 ઘડી જો ધર્મ કર્તવ્ય માટે કાઢે તો એનું પરિણામ ઘણું સારું આવે. પણ આવો વિવેક કોને આવે? કોઈક મહાભાગ્યશાળી ગુરુનો આરાધક હોય તેને જ આવો વિવેક આવે. બાકી તો આ વાત સમજાય જ નહીં અને બેસે જ નહીં. હવે અંતમાં કૃપાલદેવ આ પાઠમાં કહે છે કે પળ એ અમૂલ્ય ચીજ છે. ચક્રવર્તી પણ એક પળ પામમાં આખી રિદ્ધિ આપે તો પણ તે પામનાર નથી. એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભવ હારી જવા જેવું છે, એમ તત્વની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ છે. પળ એ અમૂલ્ય ચીજ છે. એક ક્ષણ પણ ક્યાં છે? ચક્રવર્તી કે છે આખી પોતાની રિદ્ધિ આપી દે અને મને કે મારે ગયેલો સમયમાંની એક પળ આપો, ન મળે. ગઈ એ ગઈ, પાછી ના આવે. હા, એક ઘડીની 60 પળ એટલે 24 મિનિટની એ ઘડી, એની પછી 60 પળ થાય. એવી એક પળ પણ જીવ જો માગે તો પાછી ના આવે. ગઈ એ ગઈ. અહીંયા કહેવાનો આશય શું કે નાનામાં નાની સમયનો ભલે ભાગ એક સમય પણ ગયેલો સમય પાછો ના આવે. એટલે ચક્રવર્તી કે મારી આખી રિદ્ધિ આપી દઉં, મારો સમય ગયો, મને ભાન નહોતું, તો કે નહીં મળે. ગઈ એ વાત. એમ કેટલી અમૂલ્ય ચીજ. ચક્રવર્તીની રિદ્ધિથી પણ ન મળે, દેવલોકની બધી રિદ્ધિ આપી દે તોય ન મળે, તો એક પળની કિંમત કેટલી અમૂલ્ય છે. મનુષ્ય ભાવની એક એક ક્ષણ. એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભવ હારી જવા જેવું છે, એમ તત્વની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ છે. એક પળ વ્યર્થ ખોઈ દે, એક ભાવ હારી જાય, એમ તત્વની એટલે આત્માના ભાવની અપેક્ષાએ આ વાત સિદ્ધ થયેલી છે. જેમ કે કુંડરીક ને પુંડરીક 2 ભાઈઓ હતા, રાજપુત્ર હતા. તેમાં મહાપુરુષના ઉપદેશથી કુંડરીકને વૈરાગ્ય થયો. પુંડરીકને પણ થયેલો, પણ રાજ્ય કોણ સંભાળે, રાજ્યમાં રહ્યો અને કુંડરીકે દીક્ષા લીધી. 1000 વર્ષ દીક્ષા પાડી. 1000 પછી પાછો પતિત થયો. પાછું મન કે નહીં, મારે તો નહીં રહેવાય, પાછો સંસારમાં આવવું છે રાજ્યમાં. એટલે ત્યાં આવી બગીચામાં, પોતાના રાજ્યના બગીચામાં ત્યાં ઉગો મુપત્તિ લટકાવીને બેઠો છે. એટલે એ બાગના પાલકે જઈને રાજાને કહ્યું કે આપના ભાઈ પધાર્યા છે અને આ રીતે ઉગોને મુપત્તિ લટકાવી દીધા છે. એટલે ભાઈ પુંડરીકને થયું, જે રાજા છે, કે શું એને હવે આ સંસારમાં આવવું છે, દીક્ષા મૂકી દેવી છે કે શું? ત્યાં આવીને સમજાવે પણ એને નથી ઉતરતું. એને તો
નથી રહેવું આ દીક્ષા પર્યાયમાં. તો કે લે ભાઈ, આ તારો વેશ મને આપ, મારું તું લે. એ રાજ્યનો વેશ એને આપે, પોતે કપડાં મુનિના પહેરી લીધા, અને જ્યાં સુધી ગુરુના દર્શન ન કરું ત્યાં સુધી હું ભોજન કે અન્ન કે પાણી પણ નહીં લઉં, એવો રાજાએ અભિગ્રહ કર્યો. હવે રાજા કોઈ દિવસ કોઈ વ્રત તપ કંઈ કરેલા નથી, અને આ બાજુ પેલો ઘરે આવ્યો રાજાનો વેશ પહેરીને કુંડરીક રાજમહેલમાં. ત્યાં જાણે કોઈ દિવસ ખાવાનું નહીં મળ્યું એમ બહુ ખાધું, ખૂબ ખાધું. તો રાત્રે ઝાડાને ઉલટી થવા લાગ્યા. પણ ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ થયેલો જાણી કોઈ સેવકો એની પાસે આવ્યા નહીં કે આ તો 1000 વર્ષ દીક્ષા પાળીને છોડી નહીં આવ્યો છે, વ્રત ભાંગીને. એટલે કોઈ એનું સામું જોઈએ નહીં. એટલે એના મનમાં કેવા ભાવ થયા? એવા ભાવ કે હવે જોઈ લઈશું કાલે સવારે, આ રાત જવા દે, બધાને જોઈ લઈશ, ફાંસીએ ચડાવી દે, મારી નાખીશ. એવા ભયંકર રૌદ્ર પરિણામથી એ કરતાં કરતાં આવા ભાવોમાં જ એનું આયુષ્ય પૂરું થયું, એનું મૃત્યુ થઈ ગયું. મરીને ક્યાં ગયો? 7મી નરકે. 1000 વર્ષ દીક્ષા પાળ્યાનું ફળ આ કાઢ્યું. હવે એક પલમાં એના ભાવ કેવા બદલાઈ ગયા? 7મી નરક આવી ગઈ. એટલે તત્વની દ્રષ્ટિએ એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભાવ હારી જવા જેવું છે. એક ભાવ તો શું, આ તો હવે ભવો ભાવ હારી ગયો. હવે નર્કમાંથી ક્યારે પાર આવે, આવીને કઈ ગતિઓમાં ક્યારે એનો ઉદ્ધાર થશે, એમ તત્વની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ છે. એટલે આત્માના ભાવની દ્રષ્ટિએ, તત્વની દ્રષ્ટિએ આ વાત સિદ્ધ છે કે આવી રીતે કોઈ નિમિત્તે ભાવ બગડી જાય તો એની ભયંકર દુર્ગતિ થઈ જાય. અને આ બાજુ પુંડરીક, એને ઉત્તમ ભાવો ગુરુના દર્શન કર્યા વગર નહીં. મને મારી જે ભાવના હતી દીક્ષા લેવાની આજે ફળી, બહુ જ સારું થયું, પણ પાણી નહીં, આ નહીં. એટલે આમાં જ ગુરુને મળવા જતાં જ ત્યાં જ એનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે. એ મળી નથી શકતા ગુરુને, પણ ઉત્તમ શ્રેષ્ઠ ભાવનાથી જેને 1000 વર્ષ સુધી રાજ્ય પાડ્યું, તે દેહ છોડી સમાધિ મરણ કરી અને સર્વાર સિદ્ધિ વિમાનમાં જેને ઉપજે છે, એકાવતારી. આ ભાવની ફળ એક પળ. હા બળિયારી, આ એક પળમાં એને ઉત્તમ ભાવો કર્યા, ક્યાં ચાલ્યો ગયો? અને પેલા એક ભાવમાં 7મી નરક અને પેલા સર્વાર સિદ્ધિ. આ બેના છેડા છે ભાવોના. એટલે મહાપુરુષો કે હંમેશા ભાવોની જાળવણી કરો, નહીં તો બુરી દશા થઈ જશે તમારી. બ્રહ્મચારીજી આ વાત અહીંયા નોટ કરી છે વિવેચનમાં. એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભાવ હારી જવા જેવું છે. એક પળનો પ્રમાદ કરવાથી કેવા કર્મ બાંધી લે, નરકાયુ વગેરે બંધાઈ જાય તો પછી સંયમ આદિ કરી શકે નહીં. કુંડરીકને પુંડરીકનું દ્રષ્ટાંત છે. કુંડરીકે કેટલા કાળનું ચારિત્ર એક રાતમાં ખોઈ નાખ્યું, એમ તત્વની દ્રષ્ટિએ સિદ્ધ છે. એટલે એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભાવ કેવી રીતે હારી જાય, બગડી જાય? તો કે એક પળમાં જ ખોટો નિર્ણય કરે, તેથી ભાવ હારી જાય. સમ્યક દર્શન થાય એવું હોય, તે પણ પ્રમાદમાં જાય તો તે ભાવ અટકી જાય, તેથી ભાવ હારી જાય એમ બને છે. એ તત્વની દ્રષ્ટિએ, એટલે આત્માના ભાવની અપેક્ષાએ સત્ય છે. એક ભાવ સારો આવ્યો તો આત્મા આગળ વધે, અને એક ભાવ બગડ્યો તો અટકી જાય. સામાન્ય બુદ્ધિથી કે છે આ વાત ન બેસે, પણ આત્માનો વિચાર કરી તો સમજાય. લવ સત્સંગથી તરી જાય છે. લવ સત્સંગ. રોહિણીઓ ચોર, એને પિતાએ શું કીધેલું કે તું મહાવીરના વચન સાંભળીશ નહીં, હા, નહીં તો આ ધંધો જ છૂટી જશે ચોરીનો. છતાં પણ ચોરી કરવા જાય છે, અને ભગવાન મહાવીરનું સમર્થન બાજુમાંથી નીકળ્યો એટલે હવે કાનમાં પડી જ ગયા શબ્દો, ને એ બી આંગળી ઘાલીને જતો હતો, પણ કાંટો વાગ્યો એટલે કાઢવા આંગળી કાઢવી પડી, તો ભગવાન મહાવીરના કાનમાં શબ્દો પડી ગયા કે દેવની માળા કરમાય નહીં, એને આંખે પલકારા હોય નહીં, આ બધું હા પડછાયો પડે નહીં, હા અધર ચાલે. એટલે આ પ્રમાણે બધું સાંભળીને હવે એને પકડાતો નહોતો, એટલે અપસરાઓ જેવી બનાવી દેવલોક જેવું, અને એને પકડીને ત્યાં લાવ્યો, દારૂ પાવીને બેહોશ કરી,
અને જેવો જાગ્યો ત્યારે એ અહીંયાની અપસરાઓ બનાવટી કહેવા લાગી, ઓહો આપ તો કે મહા એવા શું પુણ્ય કર્યા કે આ દેવલોકમાં આવી ગયા. ત્યારે એણે જોયું કે આ દેવીઓ એમના આંખના તો પલકારા થાય છે, માળાઈ કરમાયેલી છે, અધ્ધર ચાલતી નથી, એટલે આ દેવલોક નથી, મને પકડવા માટે જ આ કોઈ ષડયંત્ર છે, કાવતરું છે, સમજી ગયો. એટલે એને પણ પછી કે હું તો કે બહુ પુણ્ય કર્યા, મેં તો આ બહુ દાન આપ્યા, ફલાણું કર્યું એટલે હું આવ્યો, નહીં તો આવું દેવલોકમાં નહીં પકડાયો. અભયકુમારે આ ઉપાય કરેલો પણ પકડી ન શક્યા. એટલે એને વિચાર આવ્યો કે હો એ મહાવીરના, એ પછી એને છોડી મૂક્યો. એટલે એક વચનથી એને થયું કે હો હું આ ભયંકર આ જેલમાંથી બચી ગયો કે મૃત્યુદંડ પણ મળત. એટલે આ મહાવીરના સર્વ વચનો જ ગ્રહણ કરવાયું છે, એની આજ્ઞામાં જ મારું કલ્યાણ છે, એમ એને એક લવ સત્સંગથી તરી ગયો. એટલે બ્રહ્મચારી અહીંયા કે છે પ્રમાદ ન કરતા જીવો લવ સત્સંગથી તરી જાય છે. અણીનો ચૂક્યો 100 વર્ષ જીવે તેમ પળ પળનો હિસાબ છે. આ મનુષ્ય ભવનો અવસર આવ્યો છે, તેમાં સમકિત પામવાનો અવસર આવ્યો છે. મુનિપણું પામીને કેવળ જ્ઞાન કરી લેવાનો અવસર આવ્યો છે, માટે એ અવસર ચૂકવો નહીં. શું કરવાને તું આવ્યો રે, શું કીધો વિચાર, આજકાલ ઉઠીને ચાલ, હારે મૂકી સર્વે સંસાર. જોને વિચારી જીવડા, જોને વિચારી જીવડા રે, માથે મરણનો માર. આજકાલ ઉઠીને ચાલ, હારે મૂકી સર્વે સંસાર. જોને વિચારી જીવડા. એટલે આવો અમૂલ્ય માનવદેવનો સમય સમકિત પામવાનો અવસર છે. કેમ કે સમ્યક દર્શન એની અહીંયા અનુકૂળતા બહુ જ વિશેષ છે. અને મુનિ પણ તો અહીંયા જ આવે, સંયમ. એ કોઈ દેવલોક કે તિર્યન કે નરકમાં નથી. તો મુનિ પણ પામીને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવીને મોક્ષ મેળવવાનો સમય પણ આ છે, માટે અવસર ચૂકવો નહીં. અવસર બેર નહીં આવે. શું કરવા આવ્યો છે ને શું કરે છે એ વિચારી પ્રમાદ તજવો. વિવેચનમાં કે છે શુદ્ધ ભાવ થવાના કારણરૂપ શુભ ભાવ જેથી થાય તે વિશુદ્ધ ધર્મ કર્તવ્ય છે. શુદ્ધ ભાવ થવાના કારણરૂપ શુભ ભાવ વડે મન શુદ્ધ કરો, તેમ શુદ્ધ ભાવ થવાના કારણરૂપ શુભ ભાવ જે વડે થાય તે વિશુદ્ધ ધર્મ કર્તવ્ય છે. તેમાં કાળ ગાળતા શુદ્ધ ભાવ પ્રાપ્ત થાય તો તે પણ અમૂલ્ય છે. એટલે શુભમાં ભક્તિ સત્સંગમાં નિરંતર વર્તતા આત્માને જ્યારે શુદ્ધ ભાવની પ્રાપ્તિ થાય તો તે પણ અમૂલ્ય છે. એથી આત્મા આગળ વધતા મોક્ષ પામે, અને પ્રમાદ કરે તો તે ભાવ અટકી જાય. પુરુષાર્થ કરે આ મનુષ્ય ભાવમાં સત્પુરુષના ઉપદેશથી તો મોક્ષ પામે, અને પ્રમાદ કરે તો જે ભાવ આવ્યો હોય તે અટકી જાય. એક પળ પ્રમાદ કરીએ અને તે જ વખતે જો આયુષ્ય બંધાય તો નીચી ગતિ બંધાય, અને પછી પડતા પડતા નિગોજ સુધી પહોંચી જવાય. માણસ એકવાર ગબડ્યો, પહાડ પરથી ધીમે ધીમે ઠેઠ તળિયે આવી જાય. એમ પ્રમાદ જો માણસ કરે અને એ વખતે જો એનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું તો નીચ ગતિમાં ચાલ્યો જાય, અને પછી પડતો પડતો એકદમ નીચે આવી જાય. અને આયુષ્ય કયા વખતે બંધાય તે તો આપણને ખબર નથી. માટે આપણી દરેક પળ નાનીની આજ્ઞાએ ગળાય તો અધોગતિએ ન જવાય. જેમ ટપાલી કોઈ પણ કાગળ છાપ માર્યા વગર જવા ન દે, તેમ આપણે પણ દરેક પળમાં સ્મરણની છાપ મારી જ લેવી કે જેથી પછી પસ્તાવાનું ન થાય. બ્રહ્મચારીજી કે ટપાડીઓ એક પણ ટપાલ છાપ માર્યા વગર જવા ન દે, તેમ આપણે એક પણ સમયની પળ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુ એ સ્મરણની છાપ માર્યા વગર કે નહીં જવા દેવી. એટલે આપણે પણ દરેક પળમાં સ્મરણની છાપ મારી જ લેવી કે જેથી પછી પસ્તાવાનું ન થાય.
આવી રીતે ઉત્તમ પળોનો સદુપયોગ કરી લીધો હોય તો એને પસ્તાવાનું રહે જ નહીં. સમય બરબાદ કર્યો તો એને દુઃખ થાય, સમયનો બરોબર સદુપયોગ કર્યો તો એને કોઈ દુઃખ નહીં થાય. એટલે આ પાઠ પૂરો થયો. એમાં આપણને પરમ કૃપાળુ દેવે કહ્યું કે પ્રમાદ કદી કરવો નહીં. ધર્મની અનાદરતા, ઉન્માદ, આળસ, કસા એ બધા વિષય કસા બધા પ્રમાદના લક્ષણ છે. અથવા આત્માનું લક્ષ્ય ચૂકીને કોઈ પણ ક્રિયા કરવામાં આવે તે બધો જ પ્રમાદ છે. ભગવાને ગૌતમ સ્વામીને એ સંબંધી ઘણો જ ઉપદેશ આપ્યો. એ ગૌતમ એક સમય માત્રનો પ્રમાદ કરીશ નહીં, કેમ કે આયુષ્યના કંઈ ભરોસા નથી. જેમ કાળ શિકારી હોય, ધનુષ બાણ ચડાવીને ઊભો હોય, એ મારે હમણો એને તૈયારી જ કરેલી હોય બાણ ચઢાવીને, તેમ કાળ શિકારી આપણી માથે બાણ ચડાવીને ઊભો જ છે. ક્યારે આપણને ત્યાંથી લઈ લેશે નક્કી નથી. એમ જાણીને અતિ વિચક્ષણ પુરુષો, જ્ઞાની પુરુષો રાત દાડો ધર્મ ધ્યાનમાં લીન થાય છે. વિચક્ષણ એવા શ્રાવકો પણ થોડા ભાગને પણ દિવસમાં કાઢીને નિયમિત રીતે ધર્મ ધ્યાન કરે અને અવસરે વિશેષ લાભ લે છે. પણ મૂળ અજ્ઞાની જીવો તો ખાવું પીવું હરવું ફરવું એમ કરી મરીને દુર્ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. માટે આપણને કહે છે કે યત્ન અને ઉપયોગથી ધર્મ સાધ્ય કરવો. 60 ઘડી છે, એમાંથી 2, 5, 10 ઘડી જો આત્માર્થી ગાળો તો કેવું સુંદર થાય. એનું પરિણામ ઘણું જ શ્રેષ્ઠ આવે અને તમારો આત્મા સર્વ દુઃખથી મુક્ત થઈ અને મોક્ષે ચાલ્યો જાય, મુક્ત થઈ જાય સર્વ દુઃખથી. માટે કે છે પળ મનુષ્યની ઘણી જ અમૂલ્ય છે. આખી રિદ્ધિ આપે ચક્રવર્તી તો એને મળે. એક પળ વ્યર્થ ખોવાથી એક ભવ હારી જાય, ખોટા નિર્ણયો થઈ જાય, દુર્ગતિ થઈ જાય, તે વખતે આયુષ્ય બંધાઈ જાય તો નીચ ગતિએ ચાલ્યો જાય હલકા ભાવો રહેતો, અને પછી પડતો નિગોદમાં ચાલ્યો, અનંત કાળે પાર ના આવે. અને આ પુંડરીકનું દૃષ્ટાંતની વાત કરી. આ પ્રમાણે પ્રમાદ એ મહાશત્રુ છે એમ જ્ઞાની પુરુષો કહે છે. એટલે પ્રમાદમાં શું પડ્યા રહ્યા છો, અમૂલ્ય અવસર ભાળો. પ્રમાદ કરોમાં અલ્પ પ્રમાદ કૃપાલ કે અમે કર્યો તો અમને આટલા કાળ સુધી રજડવું પડ્યું. માટે હે જીવો, પ્રમાદ કરશો નહીં, પુરુષાર્થ કરજો. પ્રમાદનું વિપરીત પુરુષાર્થ. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર્થ. આત્માર્થને છેદોમાં મળે અત્યંત પુરુષાર્થ આદરી અને આ મનુષ્ય ભાવને સાર્થક કરી લે. આ પ્રમાણે આ શિક્ષા પાઠ 50 પ્રમાદનો આમાં પૂરો થયો મોક્ષમાળામાં. હવે પ્રવેશિકામાં પણ એ સંબંધી પાઠ છે જે આપણે આવતીકાલે લઈશું. મોક્ષમાળા શિક્ષા પાઠ 50 વચનામૃત 594 તે આપણે વાંચી ગયા. હવે એના અનુસંધાનમાં પ્રવેશિકામાં પણ શિક્ષા પાઠ 72 પ્રમાદ નામનો પાઠ છે. તેનું પણ શીર્ષક પ્રમાદ જ છે. આમાં પૂજ્યશ્રી કહે છે કેટલાક શબ્દો વ્યવહારમાં વપરાય છે, તેના તે જ શબ્દો પરમાર્થમાં અમુક રૂઢ શાસ્ત્રીય અર્થમાં વપરાય છે. કેટલાક શબ્દો વ્યવહારમાં વપરાય, જેમ કે પ્રમાદ. અહીંયા પ્રમાદની વાત છે. વ્યવહારમાં પણ પ્રમાદ એટલે આળસ એમ સામાન્ય અર્થ તરીકે આ શબ્દ વ્યવહારમાં વપરાય છે. અને એ શબ્દ પરમાર્થમાં અમુક ગૂઢ શાસ્ત્રીય ભાષામાં અર્થમાં પણ વપરાય છે. કેટલાક શબ્દો વ્યવહારમાં વપરાય છે, તેના તે જ શબ્દો પરમાર્થમાં અમુક રૂઢ શાસ્ત્રીય અર્થમાં વપરાય છે. તેથી શાસ્ત્ર વાંચતા તે શબ્દ આવે ત્યારે આપણને લાગે કે આપણે આ શબ્દનો અર્થ જાણીએ છીએ. શાસ્ત્રમાં પ્રમાદ શબ્દ આવે તો કે એ તો આપણને ખબર છે, પ્રમાદ એટલે આળસ, એટલો જ અર્થ નથી. શાસ્ત્રીય ભાષામાં તેનો ઘણો ગૂઢ અર્થ હોય છે. એટલે જ્યારે શાસ્ત્ર વાંચતા એ શબ્દ આવે જેમ કે પ્રમાદ, તો આપણને લાગે કે આ શબ્દનો અર્થ તો આપણને ખબર છે. પરંતુ ગુરુ ગમે શાસ્ત્ર અભ્યાસ થાય કે વિશેષ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ થાય ત્યારે તેનો જે ખાસ અર્થ હોય છે તે યથાર્થ સમજાય છે.
ગુરુ ગમે, ગુરુ ગમથી શાસ્ત્રનો વાસ્તવિક અર્થ શું છે તે સમજાય, શાસ્ત્રાભ્યાસ થાય. શાસ્ત્રોનો પરમાર્થ ગુરુથી જ જાણવો જોઈએ, કુગુરુથ નહીં, તેમ સ્વચ્છંદે પણ નહીં. પણ ગુરુ એ શાસ્ત્રોના અર્થ જે પ્રમાણે સમજાવે તે પ્રમાણે જ તેનો ભાવ સમજવો જોઈએ. પરંતુ ગુરુ ગમે શાસ્ત્રાભ્યાસ થાય કે વિશેષ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ થાય ત્યારે તેનો જે ખાસ મૂળભૂત અર્થ જેને પરમાર્થ કહીએ આપણે, એ હોય તે યથાર્થ સમજાય છે. પ્રમાદ શબ્દ એવા શબ્દોમાંનો એક છે. એવા બીજા અનેક શબ્દો છે, તેમાંનો આ પ્રમાદ પણ એક શબ્દ છે. કર્મગ્રંથ નામના શાસ્ત્રમાં પ્રમત્ત ગુણસ્થાને જે પ્રમાદ નામના કર્મનો ઉદય કહ્યો છે, તેને લઈને અપ્રમત્ત દશા ટકતી નથી. એટલે 7મે ગુણસ્થાનેથી મુનિ 6ઠે પ્રમત્ત ગુણસ્થાને આવે છે. એટલે પ્રમત્ત ગુણસ્થાન, પ્રમત્ત એટલે પ્રમાદ, 6ઠે ગુણસ્થાન કે રહેલા નાની મુનિઓ તેમને પણ પ્રમાદી કહેવાય છે. પ્રમત્ત ગુણસ્થાન પ્રમાદ છે તે ગુણસ્થાનકમાં. હવે ક્યાં આપણો પ્રમાદ ને ક્યાં એ વિતરાગોનો? 6ઠે ગુણસ્થાન કે ઝૂલતા આત્માની મહાત્માઓ જેને તીવ્ર સંજ્વલન કસાયનો ઉદય છે. બાકી અનંતાનુબંધી કષાય, અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની, એ 3 મહાભયંકર કષાયોનો તો જેને ઉપશમ ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થયો છે, માત્ર સંજ્વલન કષાય રહ્યા છતાં પણ એમને પ્રમાદી કહ્યા. એટલે એનો પરમાર સમજવો જોઈએ. એમ કે છે કે પ્રમાદી કેમ કહ્યા? તો કે આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ પણ 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાન કે સંપૂર્ણપણે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરી શકતા નથી. એમને પણ કર્મના ધક્કા આવીને પાડી નાખે, કેમ કે ત્યાં તીવ્ર સંજ્વલન કષાયનો ઉદય છે. એટલે અહીંયા કે છે કર્મગ્રંથ નામના શાસ્ત્રોમાં પ્રમત્ત ગુણસ્થાને જે પ્રમાદ નામના કર્મનો ઉદય છે, એ પ્રમાદ નામનું કર્મ સંજ્વલન કષાય તેનો જ્યાં ઉદય છે 6ઠ્ઠે ગુણસ્થાન કે, તેને લઈને અપ્રમત્ત દશા ટકી શકતી નથી. અપ્રમત્ત થવું છે એમને, આત્મધ્યાનમાં જવું છે. કેમ કે આત્માનો સુખ એમને અનુભવમાં છે, પણ એ કર્મના ધક્કાને લઈને અથવા પ્રમાદ નામના કર્મને લઈને તે આત્મધ્યાનમાં રહી શકતા નથી, ટકી શકતા નથી. તે પ્રમાદ નામના કર્મના ઉદયને લઈને તે અપ્રમત્ત દશામાં ટકી શકતા નથી. એટલે 7મે ગુણસ્થાનેથી મુનિ 6ઠ્ઠે પ્રમત્ત ગુણસ્થાને આવે છે. 6ઠ્ઠેથી પડી જાય 7મે આવે, 7મેથી પડી જાય 6ઠ્ઠે આવે. વળી જ્ઞાની પુરુષના વચન અનુસાર પુરુષાર્થ કરી મુનિ 2 ઘડીમાં પાછા અપ્રમત્ત દશા પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાં 6ઠ્ઠે ગુણસ્થાન કે રહેલા આત્માની મહાત્માઓ પણ સતત પુરુષાર્થ કરીને પાછા 7મે ચાલ્યા જાય. એમને તો નિરંતર આત્મધ્યાનમાં જ રહેવું છે. કેમ કે ત્યાં અનંત સુખ વેદાય છે, ત્યાંથી બહાર આવવું નથી. પણ કર્મ એમને ત્યાં રહેવા દેતું નથી. પ્રમાદ નામનો કર્મનો ઉદય એ ટકી શકવા દેતો નથી. એટલે પ્રભુશ્રીએ કહ્યું, પ્રભુ અમે ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ અને ધબ દઈને આવીને ગોળો પડે વિકલ્પનો, ધ્યાન તોડી નાખે. પણ પાછા પુરુષાર્થ કરીને 2 ઘડીમાં તો પાછો આત્માનુભવ કરી જ લે, નહીં તો નીચે આવી જાય. એટલે જ્ઞાની પુરુષના વચનના આધારે પુરુષાર્થ કરી મુનિ 2 ઘડીમાં 48 મિનિટની અંદર તો પાછા અપ્રમત્ત દશા પ્રાપ્ત કરે છે અને આત્મા આનંદમાં લીન થાય છે. આત્માનું જે આનંદ, જે આપણને ખબર જ નથી, એવો જે અનંત સુખ જ્યાં રહેલું છે, ત્યાં નિર્વિકલ્પ દશા છે, ત્યાં આત્માનુભવમાં
એટલે પ્રભુ કે અમે આત્મ ધ્યાનમાં હોઈએ ત્યારે બહાર ઢોલ વાગતા હોય અમારી બાજુમાં, તો અમને ખબર ન પડે. એટલે આત્માકાર વૃત્તિ, આત્માનંદમાં એવી લીનતા હોય છે. એટલે આત્માનંદમાં લીન થાય છે અને વળી પ્રમાદનો ઉદય થતાં ચઠ્ઠે પ્રમત્ત ગુણસ્થાને આવી જાય છે. ત્યાં ઘણું આત્મજ્ઞાનમાં લીન, વળી કર્મનો ધક્કો આવે, પાછા ચઠ્ઠે. આમ હિંચકાની પેઠે ચઠ્ઠેથી સાતમે અને સાતમેથી ચઠ્ઠે અનેક વખત તે કર્મનો અભાવ ન થાય ત્યાં સુધી મુનિ પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે. પુરુષાર્થ કરીને ચઠ્ઠી મુનિ દશા છે, આત્મનાની મુનિ પુરુષાર્થ કરીને આત્મધ્યાનમાં લીન થાય. નિર્વિકલ્પ દશા ધ્યાન અવસ્થા છે. ત્યાંથી વળી કર્મના ઉદય પાછા પડી અને ઝૂલાની જેમ જેમ એકવાર આ બાજુ આવે આમ આવે, ઉપર જાય પાછા નીચે આવે, એમ જ્યાં સુધી કર્મનો અભાવ થઈ અને શ્રેણી ન માંડે ત્યાં સુધી આમ થયા જ કરે છે. અને એમાં કેટલો સમય જાય? તો કે સેંકડો વર્ષ પણ નીકળી જાય. જેમ ભગવાન ઋષભદેવને આજ અપ્રમત્ત દશામાં સ્થિર થવા માટે, એટલે કે શ્રેણી માંડવા 1000 વર્ષ લાગ્યા. 1000 વર્ષ સુધી દીક્ષા લઈને આ પુરુષાર્થ કર્યો છે ઋષભદેવ ભગવાને. ત્યારે 2 ઘડી આવી, ત્યારે આત્મામાં સ્થિરતા આવીને કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ્યું. એટલે સહેલું નથી કહેવાય 2 ઘડી, પણ 2 ઘડી લાવવા માટે કેટલા કર્મનો ભાર છે તેના ઉપર આધાર છે. ભગવાન મહાવીરને પણ ઘણા કર્મો હતા. અત્યંત પુરુષાર્થ બળે એમને 12.5 વર્ષમાં બધું તોડી નાખ્યા. મલ્લીનાથ ભગવાનને બહુ જ ઓછા કર્મ, એટલે સવારમાં દીક્ષા, સાંજે કેવળ જ્ઞાન. વિશેષ જેટલા કર્મો તે પ્રમાણે તે કર્મોને તોડવા માટે સમય લાગે છે. જ્ઞાન ધ્યાનથી કર્મોને ખપાવી દે. બળવાન નિર્જરા હોય, નાની શ્વાસો શ્વાસ में કરે કઠિન કર્મ દૂર, ભવ કોડા કોડી લગે અજ્ઞાની ન કરે તે. અજ્ઞાની કરોડો ભવ સુધી જે કર્મોને ન ખપાવી શકે તે તો જ્ઞાનીઓ 2 ઘડીમાં તોડી નાખે. સમય સમય અનંત ગુણ વિશિષ્ટ દશા વધે, છતાં પણ આ કર્મો જે અનંતા તોડવા એ ઘણો પુરુષાર્થ જોઈએ છે. એટલે અહીંયા આ પાઠમાં શું કહેવા માંગે કે જ્યારે આવા મહાપુરુષો એટલો પુરુષાર્થ કરે પ્રમાદને દૂર કરવા, તો આપણામાં તો કંઈ ગુંઠાણાની ઠેકાણા નથી, ચોથા ગુણસ્થાન આવી, તો આપણે કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ તો કંઈક ઠેકાણું પડશે. એમ આ મિચકાની પેટે ચઠ્ઠેથી સાતમે અને સાતમેની ચઠ્ઠે અનેક વખત તે કર્મનો અભાવ ન થાય ત્યાં સુધી મુનિ પુરુષાર્થ કર્યા કરે છે. હવે જેને આત્મજ્ઞાન થયું છે, નિરંતર આત્મધ્યાન ન રહેવા દે તેવા પ્રકારના સર્વસંગનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે, એટલે બાહ્ય ઉપાધિના ત્યાગ ઉપરાંત અનંતાનુબંધી અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની નામના ક્રોધ, માન, માયા, લોભરૂપ શત્રુઓને જેણે જીત્યા છે અને બહુ નિર્બળ બનેલા એ 4 શત્રુઓ સંજ્વલન કષાય નામે ઓળખાય છે, તેમનો તીવ્ર ઉદય હોય ત્યારે પ્રમત્તવાળું અર્થાત પ્રમાદવાળું છઠ્ઠું ગુણસ્થાન કહેવાય છે. હવે જેણે તો આત્મજ્ઞાન તો પ્રાપ્ત છે, આપણને તો એ નથી, તો કેટલો પુરુષાર્થ જોઈએ. જે આત્મજ્ઞાની મુનિઓ છે, નિરંતર આત્મધ્યાનમાં જેને રહેવું છે તેવાને પણ નથી રાખી શકાતા. સર્વસંગ નડે એટલે સર્વસંગનો જેને પરિત્યાગ કરી દીધો મુનિ બની ગયા. સવ્ય સંગા મહાસવા, સર્વસંગ મહાઆશ્રવ છે. આત્મજ્ઞાન થયું એટલે ચોથે ગુણસ્થાન કે આવ્યો પછી પણ એને ગ્રસ્ત અવસ્થામાં રહેવાની ઈચ્છા ન થાય, પણ એવા કર્મના ઉદય તો રહેવું પડે. એ તો મુનિ થઈને આત્મધ્યાનમાં જ નિરંતર રહેવાય છે, પણ કર્મના ઉદય છોડે નહીં. એટલે તીર્થંકરોને પણ ભોગાવલી કર્મ હોય તો ઘરમાં રહેવું પડે છે. એમ આત્મજ્ઞાન થયું પણ આત્મધ્યાનમાં ગ્રસ્તપણું વિક્ષેપ કરે
એટલે સર્વસંગનો ત્યાગ કરે છે. એટલે બાહ્ય ઉપાધિના ત્યાગ સાથે બાહ્ય ઉપાધિને છોડી દીધી, એની સાથે અનંત આનંદની કશા અપ્રત્યાગ આંતરંગ શત્રુઓ, બહારના તો કુટુંબ, ધન, સગા સંબંધી આદિના સંગ આત્મધ્યાનમાં બાધક છે એ ઉપાધિ, એટલે એને છોડી પછી અંતરંગ સંગ નડે કશાય ભાવો, એને અનંત આનંદી અપ્રત્યાખ્યાની પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધમાન માયાલો બે ત્રણેય 12 કશાયન જેને હણી નાખ્યા, એટલે કે કસાયોને જેણે જીતીને બહુ નિર્બળ કરી દીધા છે, એ ભયંકર ક્રોધ માન માયાલોભ શત્રુઓને જેણે જીત્યા, અત્યંત પુરુષાર્થ મળે. અને એ બહુ નિર્બળ બનેલા 4 શત્રુઓ સંજ્વલન કસાય બહુ જ આપણા હિસાબે તો કંઈ જ નથી. સંજ્વલન કસાય નામે ઓળખાય. તેમનો માત્ર ત્યાં તીવ્ર ઉદય હોય, છઠ્ઠા ગુણસ્થાન કે, પણ એટલો પ્રમાદ પણ એમને નડે છે. અને જ્યારે એ સંજ્વલન કસાય પણ મંદ પડે ત્યારે અપ્રમત્ત દશાનો આનંદ મુનિ ભોગવે છે. આટલા કસાયો પણ આત્મધ્યાનમાં બાધક થાય ત્યારે અપ્રમત્ત દશા, અપ્રમાદી દશા 7મે ગુણસ્થાન કે હોય ત્યાં મુનિ આત્માનંદને ભોગવી શકે છે, એનો અનુભવ કરી શકે છે. હવે આ અર્થમાં વપરાયેલા પ્રમાદના 15 ભેદ સામાન્ય પ્રકારે કર્મ ગ્રંથોમાં મળે છે. આપણે કે પ્રમાદ એટલે આળસ, એટલો જ અર્થ નથી એનો. પ્રમાદ તો એ કે એ પ્રમાદ તો એને આત્મધ્યાનમાં એટલું બધું બાધક થાય છે કે કેટલા બધા કષાયને નિર્મૂળ કરી દે, છતાં પણ સંજ્વલન કષાય પણ એને આત્મધ્યાનમાં રહેવા ન દે. તો આવા સૂક્ષ્મ અર્થમાં વપરાયેલ પ્રમાદ શબ્દ એના 15 ભેદ છે. તે કર્મ ગ્રંથોમાં મળે છે. 4 ચંદ સંજ્વલન કષાય મુનિને, એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ. 4 વિકથા, સ્ત્રી કથા, રાજકથા, દેશ કથા, ભોજન કથા. 5 ઇન્દ્રિયોના વિષય સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ ને શબ્દ, સ્નેહ અને નિદ્રા. આ 5 કહો કે 15 પ્રકારના એના ભેદ થયા, પ્રભેદ. એ 15 પ્રકારના પ્રમાદમાંથી કોઈમાં વૃત્તિ જાય તો અપ્રમત્ત દશા ટકી શકતી નથી. 15માંથી એકમાં પણ વૃત્તિ ગઈ તો એ આત્મધ્યાનથી એને પાછો પાડે. કોઈ પણ અલ્પ માત્ર ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ ગઈ તો ઈચ્છા માત્ર લોભ નીચે લાવી દે. અંશ માનની ઈચ્છા થઈ, કોઈ માયા ભાવ જન્મ્યો કે ક્રોધ કષાયનો ઉદય થયો, નીચે આવી જાય. અથવા શબ્દ રૂપ રસગંધ સ્પર્શ કોઈ પણ 5 ઇન્દ્રિયના કોઈ પણ વિષયની અલ્પમાત્ર અંદરમાં ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ નીચે લાવી દે. કોઈ પદાર્થ પ્રત્યે સ્નેહ થઈ ગયો, નિદ્રા. આ બધા 15 ભેદ પ્રમાદમાંથી કોઈ પણ એક પણ હોય તો પણ એને આત્મધ્યાનમાં સ્થિરતા ન આવી શકે, એટલે કે એને અપ્રમત્ત દશામાં ટકી ન શકે. આ અર્થમાં વપરાયેલા પ્રમાદના 15 ભેદ સામાન્ય પ્રકારે કર્મગ્રંથોમાં મળે છે. 4 સંજ્વલન કષાય, ક્રોધમાન માયાલોભ. 4 વિકથા, સ્ત્રી કથા, રાજકથા, દેશ કથા, ભોજન કથા. 5 ઇન્દ્રિયના વિષય સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ, શબ્દ, સ્નેહ અને નિદ્રા. આ 5 કે 15 પ્રકારના પ્રમાદમાંથી કોઈમાં વૃત્તિ જાય, કોઈમાં પણ વૃત્તિ જાય તો અપ્રમત્ત દશા ટકી શકતી નથી, તે પ્રમાદમાં આવી જાય. મુનિની પેઠે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે શ્રાવક પણ આત્મહિત અંશે સાધનાર છે. મુનિ સર્વથા સાધના કરે તો શ્રાવકો પણ અંશે તો ધર્મ આરાધે. તેથી મુનિ જેવા બળવાન પુરુષાર્થીને જ્યારે આ પ્રમાદ નડે છે તો પછી ગ્રસ્તને ન નડે? જરૂર નડે, વધારે પ્રમાણમાં નડે. તેથી એ 5 કે 15 પ્રકારની વૃત્તિઓ ગ્રસ્ત પણ ટાળે
તો આત્મહિત ભણી વિશેષ વળી શકે એમ છે. એટલે આપણે વિષય, કસાય, વિકતા, સ્નેહ અને નિદ્રા એ 15 ભેદ પ્રમાદના સાધકે, મુમુક્ષુએ, ગ્રસ્તે, શ્રાવકે અવશ્ય ટાળવાયું છે. તો એ પણ આગળ વધી શકે. આ કેમ કે આ વૃત્તિઓ આત્મભાન ભૂલાવનાર છે. વિષય કસાય શું કરાવે? સંસારમાં મોહ કરાવે, આત્માને ભૂલાવી દે. આ વૃત્તિઓ આત્મભાન ભૂલાવનાર છે. એવો લક્ષ્ય દરેક આત્માર્થીએ અવશ્ય રાખવાયું છે. પ્રમાદ એટલે માત્ર આળસ જ નહીં, આત્મા સિવાયની જે બીજી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ એના લક્ષ્ય વગરની એ બધો જ પ્રમાદ છે. એટલે જેને આત્મકલ્યાણ કરવું છે, આત્મહિત કરવું છે, તેને આ 15 ભેદ પ્રયત્ન કરીને દૂર કરવા. 4 વિકથા, સ્ત્રી કથા, દેશ કથા, રાજકથા, ભોજન કથા કરવીની, શબ્દરૂપ રસગંધ સ્પર્શ 5 વિષયોમાં આસક્તિ રાખવીની, જીતેન્દ્રિય થવાનો પ્રયત્ન કરવો, અને ક્રોધમાન માલું કશાય છે એને ઘટાડીને ઉપશમમાં આવવું. કશાયની ઉપશાંતતા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, માત્ર મોક્ષની ઈચ્છા, કોઈ વિષયની ઈચ્છા નહીં. ભવે ખેદ આ વૈરાગ્ય. પ્રાણી દયા, ભય ખેદ અંતર દયા, તે કહીએ જિજ્ઞાસ. આટલી યોગ્યતા આવી જ એ શ્રાવક એ અથવા કોઈ પણ મુમુક્ષુ જ્ઞાનને પામી શકે. તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદગુરુ બોધ, તો પામે સમકીતને વર્તે અંતરશોધ. એટલે ગ્રસ્તે પણ એ ટાળવા જરૂરી છે. નહીં તો આ વૃત્તિઓ બધી આત્મભાનને ભૂલાવનાર છે. માટે જે કોઈ પણ આત્માર્થી જીવ હોય તેને અવશ્ય આ લક્ષ્ય રાખવા યોગ્ય છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે પણ આ શત્રુઓથી બચતા રહેવાની જરૂર છે. શ્રાવક તો ખરા, શ્રાવક તો એ પણ જ્ઞાની હોય, પણ તેને પણ આત્મધ્યાનમાં આગળ વધવા વિઘ્નરૂપ થાય. પણ જેને હજુ જ્ઞાન જ ન થયું હોય અને આપણા જીવાને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જો ઈચ્છા હોય તો એને પણ આ વિષય, કસાય, વિકતા, નિદ્રા અને સ્નેહ, આ 5 પ્રકાર કહો કે પેટાભેદ સાથે 15 પ્રકાર કહો, એથી હંમેશા બચતા રહેવું જોઈએ. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છનારે પણ આ શત્રુઓથી બચતા રહેવાની જરૂર છે. આ શત્રુઓ છે આપણા, અને આ પ્રમાદ મહારીપુ છે. પ્રમાદો પરમ રીપુ, પરમ શત્રુ છે, સૌથી વિશેષ. અને આ પ્રમાદની ખુલ્લી વ્યાખ્યા કરીને બતાવી. પ્રમાદ જે આલસ જ નહીં, તો કે ક્યાં આળસું છું, કામ કરું એ નહીં. તારી વૃત્તિ કશાય ભાવમાં છે, વિકતામાં છે, વિષયમાં છે, કે નિદ્રામાં છે, કે સ્નેહમાં છે, બધો જ પ્રમાદ છે. એટલે આત્મજ્ઞાન મેળવવું હોય તેણે શત્રુઓથી બચતા રહેવાની જરૂર છે. દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ અમુક કાળ માટે જ મળેલો છે, અને તેટલા ટૂંકા કાળમાં મોક્ષનું સાધન કરી લેવું ઘટે છે. તેમાં વિઘ્ન કરનાર આ પ્રમાદ નામનો આત્મઘાતક શત્રુ છે. કે ભાઈ જેને માનો આત્મજ્ઞાન કરવું હોય તો આપણે કંઈ પહેલાંની જેમ કરોડો વર્ષના આયુષ્ય નથી, 5-50 વર્ષના, એ પણ અનિયમિત નક્કી નહીં. તો કે એને હવે દુર્લભ એવો માનવ દેહ માત્ર અમુક સમય માટે જ મળ્યો છે. એટલે આત્મજ્ઞાન મેળવવાના ઈચ્છુકે એટલામાં ટૂંકામાં મોક્ષ સાધન કરી લેવું, અને એ આત્મસાધન કરવામાં વિઘ્નરૂપ આ 15 પ્રમાદ એ આત્મઘાતક શત્રુ છે. ગુણને જ મારી નાખે. ભયંકર ભાવ મરણ કોનાથી છે? આ વિષય કસાયથી જ. નથી ધર્યો દે વિષય વધારવા, નથી ધર્યો દે પરિગ્રહ ધારવા. કૃપાલ કે આ મનુષ્ય દેહ અમૂલ્ય મળ્યો હવે 5 વિષયો માટે નથી, એ તો અનંતવાર દેવલોકના વિષયો ભોગવ્યા. શું મળ્યું? છતાં આજ દિવસ સુધી આ તૃપ્ત છે. તૃપ્તિ થતી જ નથી એને. કેમ કે તૃષ્ણા આકાશ જેવી અનંત,
એટલે એમાં નહીં પડતા. હવે તો આ વિષયો તરફ ધ્યાન ના આપતા આત્મહિત તરફ ધ્યાન આપ, કેમ કે બહુ ટૂંકો સમય છે આપણા હાથમાં. એ જ વાત આપણને ચેતાવે કે દુર્લભ એવો મનુષ્ય દેહ અમુક કાળ માટે જ મળેલો છે અને તેટલા ટૂંકા કાળમાં મોક્ષનું સાધન અવશ્ય કરી લેવું ઘટે છે. તેમાં વિઘ્ન કરનાર આત્મકલ્યાણમાં આ પ્રમાદ નામનો આત્મઘાતક શત્રુ છે. ઉત્તરાધીન સૂત્રમાં દ્રુમપત્ર નામનું અધ્યયન પ્રમાદ ન કરવા વિશે છે, જે ભગવાન મહાવીરે ઉપદેશ્યું. તેમાં શ્રી મહાવીર ભગવાને મુમુક્ષુઓમાં ઉત્તમ શ્રી ગૌતમ ગણધરને એક સમય માત્રનો પ્રમાદ આવા અવસરે ન કરવાનો ઉપદેશ કર્યો છે. કોને કર્યો છે? આ કર્યો છે ગૌતમ સ્વામીને. કરનાર છે ભગવાન મહાવીર, પણ કોને ઉપદેશ કર્યો? તો કે મુમુક્ષુઓમાં સર્વોત્તમ ગણધર, 4 જ્ઞાનના ધરતા એવા ગૌતમ સ્વામીને ભગવાને એમ કહ્યું કે હે ગોયમાં, સમય ગોયમમાં પવાય એક સમય માત્રનો પણ પ્રભાત ન કર. એટલે આવા અવસરે આવો અમૂલ્ય માનવ દેહમાં ટૂંકો સમય, એટલે આવા ગણધર દેવાને ભગવાન મહાવીર એવો ઉપદેશ કરે કે ગૌતમ સમય માત્રનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. જે પુરુષો એક એવા હતા તો કે 2 ઘડી કરતાં વધારે જે ચાલુ ઊંઘતા નહીં તેમને આમ ચેતાવ્યા છે. કેટલો બધો પુરુષાર્થ કરે, 48 મિનિટથી તો વધારે ઊંઘે નહીં તો પાછું નીચે આવી જાય. હવે આટલો બધા જે પુરુષાર્થી છે તે હા ના, એ શું છે, એ મુનિઓ 48 મિનિટ પાછા જો છઠ્ઠે રહે ને 7મામાં ચાલ્યા છે, અનુભવ કરે જ, ભલે કરે એક અલ્પમાત્ર, ભલે સમય 2 સમય માટે પણ કરે જ, તો નીચે આવી જાય. ચક્રવર્તી જેવા ભરત ચક્રવર્તી રાજમહેલમાં બેઠા હોય, રાજસભામાં, ત્યાં પણ એકવાર આત્મધ્યાન રૂપ આંખો મીચીને અંદર ડૂબકી મારીને બહાર આવે, અથવા પોતાની સ્ત્રીઓ વચ્ચે બેઠા હોય તો પણ અંદર જઈ અને આત્મ અનુભવ કરીને બહાર આવે. એટલે 48 મિનિટની અંદર એક ડૂબકી તો લગાવે જ. તો કે આવા સતત પુરુષાર્થી મહાત્માઓને ભગવાન મહાવીર આવી રીતે ચેતાવ્યા. તો આપણે માથે તો ઘણા કામ છે અને પ્રમાદનો પાર નથી, તો મોક્ષ મેળવવાનું કામ કેવી રીતે કરી શકીશું? એમ વિચારી ઉત્તમ મુનિવરોના દ્રષ્ટાંત સ્મૃતિ પટ પર તાજા રાખી પ્રમાદ તજી આત્મહિતની દાજ વધારવા યુગ છે. બ્રહ્મચારીજી કહે છે, હવે એવા પુરુષોને ઉપદેશ આપે તો આપણે તો પ્રમાદના જ ઘર છીએ. આખો દિવસ આત્મધ્યાન કે આત્મચિંતન કેટલું કરીએ, બાકી તો પરપદાર્થોમાં જ વૃત્તિ છે. તો પછી આપણે માથે તો ઘણા કામ અને પ્રમાદનો પાર નથી, તો મોક્ષ મેળવવાનું કામ કેવી રીતે કરી શકીશું? એમ વિચારી ઉત્તમ મુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા જ્ઞાની પુરુષોના દ્રષ્ટાંતોને સ્મૃતિપટ પર તાજા રાખી, ભૂલાય નહીં તેવી રીતે કે એ લોકોએ કેવા કેવા પુરુષાર્થ કર્યા છે, એમ રાખી પ્રમાદ તજી આત્મહિતની દાજ વધારવા યુગ છે. પ્રમાદ છોડીને કે આત્માના હિતની દાજ, કે જો હું હમણાં નહીં કરીશ તો મારી શું દશા થશે? સમય તો વાતમાં પૂરો થઈ જશે અને ફરી કંઈ આવા માનવદેહ મળવાના નથી. એટલે એવી આત્માની દાજ રાખી અને સતત પુરુષાર્થશીલ બનવા યુગ છે. આ વિશે બ્રહ્મચારી પ્રભુશ્રીજી પણ ઉપદેશામૃતમાં કહે છે. પાનું 361 ઉપર જણાવે છે, કૃપાલીનું વચનાવૃત વંચાતું હશે ત્યારે પ્રભુશ્રીએ કહ્યું, જે કૃપાલીનું વાક્ય, જે જીવો મોહ નિદ્રામાં સૂતા છે તે અમુનિ છે. મુનિ તો આત્મવિચારે કરી નિરંતર સદાય જાગ્રત રહે. પ્રમાદીને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદીને કોઈ રીતે ભય નથી. એના ઉપર પ્રભુશ્રી બોલ્યા, પ્રમત્ત કોને કહેવાય?
અપ્રમત્ત કોને કહેવાય? પછી પોતે જવાબ આપે, આત્મભાવમાં રહે તે અપ્રમત્ત. વસ્તુને પામેલા એવા આપ્ત પુરુષમાં વૃત્તિ પરિણામ લઈ જવા તે અપ્રમત્ત થવાનું કારણ છે. આત્મવસ્તુ એને પામેલા નાની પુરુષો નામાં કે એના વચનોમાં વૃત્તિ ભાવ લઈ જવા તે અપ્રમાદી દશા પ્રાપ્ત થવાનું કારણ છે. સત્સંગમાં બોધ સાંભળ્યો હોય તે પ્રમાણે આ મારું નહીં, આ મારું નહીં એમ ભેદ પાડે એટલે ભેદ જ્ઞાન હોય તો અપ્રમત્ત થવાય. સત્સંગમાં પહેલાં સાંભળે મારું શું, પરાયું શું, તો કે હું દેહાદિ સ્વરૂપ નહીં, દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ મારા નહીં. એમ સાંભળ્યા પછી આ મારું નહીં, આ મારું નહીં એમ ભેદ પાડે. આ દેહ મારો નહીં, આ ઘર મારું નહીં, આ કુટુંબ મારું નહીં એમ ભેદ પાડે એટલે ભેદ જ્ઞાન હોય તો અપ્રમત્ત થવાય. વિષય કસાય મોટા શત્રુ છે, આ એને અપ્રમાદી થવા ન દે. વિષય કસાય મોટા શત્રુ છે, વિષયો બહારથી ત્યાગ્યા તેનું ફળ છે, પણ અંતરથી ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી કામ થાય નહીં. આપણે અનંતવાર દીક્ષા લીધી ત્યારે બહારથી વિષયો નથી છોડ્યા, છોડ્યા છે, બહારથી છોડ્યા છે. અંદરથી આસક્તિ ગઈ નથી, વિષયોનો રાગ ગયો નથી, એટલે કે જે કામ થતું નથી. ઋષિ કહે વસ્તુને પામેલા ને વિષય કસાય મોટા શત્રુ છે. વિષયો શબ્દરૂપ રસગન સ્પર્શ વિષયો બહારથી ત્યાગ્યા તેનું ફળ છે, એનું ફળ આવે, એકાદ ભર દેવલોકનું સુખ મળે, ઇન્દ્રિય સુખ, પણ અંતરથી ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી કામ થાય નહીં. અંદરની જે આસક્તિ છે તે પદાર્થો પ્રત્યેનો લગાવ ભાવ કે વિષયો સુખરૂપ, સંસાર સુખરૂપ, એ ભાવ જ્યાં સુધી ન જાય ત્યાં સુધી એ જન્મ મરણથી છૂટે નહીં. પણ અંતરથી ત્યાગ ન થાય ત્યાં સુધી કામ થાય નહીં. હવે દ્રષ્ટાંતથી આ વાત સમજાવે. ઝાડ ઉપરથી કાપવામાં આવે તો મૂળ રહે ત્યાં સુધી ફરી ઉગે, નાશ ન પામે, પણ મૂળમાંથી છેદ થાય તો જ ફરી ઉગે નહીં. ઝાડ ગમે એટલું મોટું હોય, કાપી દીધું હોય, ભલે જડમૂળથી મોટો વડ હોય, પણ મૂળિયા રહેવા દીધા હોય તો પાછું મોટું થાય. ઝાડ ઉપરથી કાપવામાં આવે તો મૂળ રહે ત્યાં સુધી ફરી ઉગે, નાશ ન પામે, પણ મૂળમાંથી છેદ થાય, એના મૂળિયા જ ખોદીને કાઢી નાખ્યા હોય તો જ ફરી ઉગે નહીં. તેમ વિષય કસાય અંતરના નિર્મૂળ કરવા, વૃત્તિનો ક્ષય કરવા પુરુષાર્થ કરવો. વિષયને કસાય અંદરમાં પડેલા છે એને શોધી એ ભાવોને નિર્મૂળ કરવા, વૃત્તિનો ક્ષય કરવા પુરુષાર્થ કરવો. મુનિઓને કૃપા લખેલું, મુનિ વૃત્તિઓનો ક્ષય કરજો. એ અંદરની વૃત્તિઓ વિચારીને કે એમાં શું સુખ છે એને અંદરથી કાઢજો તો એ નિર્મૂળ થશે. એ જ ભાવ અહીંયા કહ્યો કે મોક્ષ મેળવવાનું આપણે માથે તો ઘણા કામ છે, પ્રમાદનો પાર નથી, તો મોક્ષ માળા મેળવવાનું કામ કેવી રીતે કરી શકીશું? એમ વિચારી ઉત્તમ મુનિવરોના દ્રષ્ટાંત સ્મૃતિ પટ પર તાજા રાખી પ્રમાદ તજી આત્મહિતની દાજ વધારવા યુગ છે. આત્માનું કલ્યાણ થાય, અંતરંગ શત્રુઓને અંદરથી તોડી નાખવા દાજ રાખવી એ જ કરવા યુગ છે. આળસુ માણસ જે હોય એ તો સામાન્ય વ્યવહારિક પ્રવૃત્તિ પણ તજી નિરુદ્યમી બને છે. આળસુ એ તો સામાન્ય વ્યવહારની પ્રવૃત્તિ પણ સારી રીતે નહીં કરી શકે, કેમ કે આળસુ છે. પણ આત્મહિતના કામ કરવા માટે જેણે શરૂઆત કરી છે તેને પ્રમાદ આત્મહિત ન થઈ શકે તેવી પ્રવૃત્તિમાં જોડે છે. આત્મકલ્યાણ કરવું છે એના માટે તૈયાર થયો, પણ આ પ્રમાદ એવો શત્રુ અંદર છે કે
કે એને આત્મહિતના કામની પ્રવૃત્તિ માટે ભલે ઊભો થયો પણ એમાં નહીં જોડે ને બીજીમાં જ એને લઈ જાય, બીજા કામમાં જ ખૂંચી જઈ અને એવું મનાવી લે કે હું આત્મહિત જ કરું છું. એટલે પ્રભુશ્રી એકવાર કહેલું કે પ્રભુ આ વ્યવસ્થા અને તે વ્યવસ્થા એમાં પ્રભુ આત્માનું કંઈ કલ્યાણ છે? અહીંયા રહીને હું તો કે ભાઈ વ્યવસ્થા સંભાળું પણ કોની? બહારની. એમાં આત્માનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? એટલે પ્રભુશ્રી એકવાર બોલ્યા કે પ્રભુ આ વ્યવસ્થા તે વ્યવસ્થા પ્રભુ એમાં કંઈ આત્માનું કલ્યાણ છે? પણ આ જીવને માની લે કે હું તો સેવા કરું છું, એમાં મીઠાશ આવે, મન માની લે અને શું કરે? એટલે અહીંયા એ જ ભાવ કે છે કે આ પ્રમાદ કેવો કે પ્રમાદ જીવને આત્મહિત ન થઈ શકે તેવી પ્રવૃત્તિમાં જોડી દે છે. સામાયિક કરવા ગયો હોય, અહીંયા દ્રષ્ટાંત આપે, સામાયિક કરવા ગયો હોય અને ત્યાં ગામની દેશની સ્ત્રીઓની કે જમણવારની વાતોમાં જીવ ચઢી જાય તેનું કારણ આ પ્રમાદ છે. સામાયિક કરીને બેઠા, આપણે તો ભાઈ સામાયિક લઈને બેઠા, પછી આ ચારે વાત કરી, ચાર વિકતાની, દેશની કથા, દેશ કથા, સ્ત્રી કથા, સ્ત્રીઓની, કે ભોજન કથા, કે ગામની, કે રાજકથા, દેશ કથા, સ્ત્રીઓની કે જમણવારની એટલે ભોજન કથા, એ ચાર વિકતાઓમાં ચડી જાય બેઠો બેઠો. એવું પણ જોવા મળે છે. બહાર જે લક્ષ નથી એ સામાયિક લઈને બેસે ને એવી વાતો કર્યા કરે. આપણે તો 48 મિનિટ જાણે બેસી રહેવું, પછી મન ગમે તે પ્રવૃત્તિ કરે એનો લક્ષ્ય જ નથી. તો આ પ્રમાદ એને ઊંધું સૂઝાવે છે. સામાયિક કરવા ગયો હોય અને ગામની દેશની સ્ત્રીઓની કે જમણવારની વાતોમાં જીવ ચડી જાય તેનું કારણ આ પ્રમાદ છે. કસાય ઘટાડવા અર્થે પ્રતિક્રમણ આદિ ક્રિયા કરવાની છે, તેમાં માન માયા કે ક્રોધાદિ દેખાવ દે તે પ્રમાદ છે. આ ક્રિયાઓ પ્રતિક્રમણ સામાયિક આદિ શા માટે કે ભક્તિ કે સત્સંગ શા માટે? કશાય ઘટાડવા. અને આવા નિમિત્તોએ જ કશાય કરે. માન પોષે ધર્મના કામમાં, કે એમાંય માયા કપટ કરે, કે કોઈ નિમિત્તે ક્રોધ કરે, કે લોભ, કે આમ કરીશ તો મારું આ કામ થઈ જશે, ભગવાનની ભક્તિ કરી તો મને આ મળી જશે. એટલે એમાંય આ કશાય ભાવથી પ્રવર્તે તે બધો પ્રમાદ છે. કશાય ઘટાડવા અર્થે પ્રતિક્રમણ આદિ ક્રિયા કરવાની છે, તેમાં માન માયા કે ક્રોધાદિ દેખાવ દે તે પ્રમાદ છે. ત્યાં ઊંઘ આવે, ભક્તિ સત્સંગ સામાયિક પ્રતિક્રમણ આદિમાં ઊંઘ આવે, કે સ્નેહ સાંભળી આવે, કોઈનો પ્રેમ મોહ સાંભળી આવે, કે રાગ વૃદ્ધિના કારણો બને, ધર્મના કામો પણ મોહ પોષે, તે પણ પ્રમાદનું જ કામ છે. પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયો, હું એ શા માટે આવ્યો છું, આ એને સ્વરૂપની ભૂલામણી કરાવનાર પ્રમાદ છે. પ્રમાદ લે વિષય કસાયની વૃત્તિઓ, એ એને ભૂલવી દે છે. ત્યાં ઊંઘ આવે, સ્નેહ સાંભળી આવે, કે રાગ વૃદ્ધિના કારણો બને, તે પણ પ્રમાદનું કામ છે. એ પ્રમાદ ધર્મ ક્રિયાને પલટાવી કર્મ બંધમાં જીવને દોરે છે. ઉઠ્યો થોજીન ભજન કોને બીચ મેં લિયો માર, એક કનકરુ કામિની દો મોટી તરવાર. એમ ગયો તો ધર્મ કરવાને ત્યાં ધાડ પડી ગઈ. એટલે ધર્મ ક્રિયાને પલટાવી ઉડતા કર્મબંધના કારણ થઈ પડે. એ પ્રમાદ ધર્મક્રિયાને પલટાવી કર્મબંધમાં જીવને દોરે છે. માટે સાવધાન ન રહે તો જીવ લૂંટાઈ જાય. એમ છે ધર્મના કામમાં પણ મન ક્યાં ફરે છે, એ સાવધાન ત્યાં રહે તો ન રહે તો ત્યાં જીવ લૂંટાઈ જાય. આળસ અને પ્રમાદ એ જીવના મોટા શત્રુ છે. આળસ અને પ્રમાદ, આ પ્રમાદનો વિશાળ અર્થ 15 ભેદ, 5 એના વિષયો, ક્રોધ માન માલ ઉપાધિ 4 કથા, સ્ત્રી કથા, દેશ કથા, રાજકથા, ભોજન કથા, 4 વિકતા, કોઈ પ્રત્યેનો સ્નેહ, મોહ, રાગ, પ્રેમ અને નિદ્રા.
એ બધા જ પ્રમાદના લક્ષણ છે. એટલે આ બધા પ્રકારથી દૂર રહેવું. કેમ કે જીવના મોટા શત્રુ છે, એને આગળ વધવા નહીં દે અને એ મનાવી લે કે હું તો બધું સારું જ કરું છું. આળસ અને પ્રમાદ એ જીવના મોટા શત્રુ છે. આ પ્રમાણે પ્રવેશિકામાં શિક્ષા પાઠ 72મો પ્રમાદનો પૂરો થયો. હવે આગળનો પાઠ 51મો વિવેક છે, જે આપણે લઈશું.